زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا اس دن میری دنیا میں پھیلا جب میرے شوہر اچانک ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی ان کی وفات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں اور میرے پیٹ میں ان کی آخری نشانی پل رہی ہے۔ ایک طرف شوہر کی جدائی کا ناقابل برداشت صدمہ تھا اور دوسری طرف ایک آنے والی معصوم جان کی ذمہ داری جو اکیلی بیوہ ماں کے کندھوں پہ آ چکی تھی۔ میری مالی حالت اتنی خراب تھی کہ گھر میں 2 وقت کا راشن تک موجود نہیں تھا، لیکن جب محلے والوں اور دور کے رشتہ داروں کو میری اس حالت کا پتہ چلا تو ان کے دل پگھل گئے اور وہ سب میری مالی مدد کرنے لگے۔ کوئی گھر کا راشن لا کے دے جاتا تو کوئی چپکے سے میرے ہاتھ پہ چند پیسے رکھ دیتا تاکہ میں اپنے آنے والے بچے کے لیے کچھ تیاری کر سکوں۔ ان 9 مہینوں میں نے ہر ایک دن رو رو کے کاٹا تھا اور ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اکیلی اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب میرے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ پہنچا۔ ہسپتال جانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے محلے کی ایک تجربہ کار دائی کو گھر پہ ہی بلا لیا گیا اور اللہ کے فضل سے دائی کی مدد سے میرے بیٹے کی پیدائش گھر کے اسی چھوٹے سے کمرے میں ہو گئی۔ بچہ بالکل صحت مند تھا اور اس کی پہلی رونے کی آواز سن کر میری آنکھوں سے شوہر کی یاد میں آنسو بہنے لگے۔ دائی اپنا کام مکمل کر کے اور مجھے کچھ ضروری ہدایات دے کے جا چکی تھی۔ رات گزر گئی اور صبح کا سورج نکل آیا، لیکن میرے گھر میں ایک نئی اور ہولناک پریشانی نے جنم لے لیا تھا۔ میرا معصوم بچہ صبح سے مسلسل رو رہا تھا، اس کا پورا چہرہ رونے کی وجہ سے لال ہو چکا تھا اور وہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ میں نے اسے بار بار اپنے سینے سے لگایا، لیکن صدمے اور شدید کمزوری کی وجہ سے مجھے دودھ بالکل نہیں آ رہا تھا۔ میری چھاتی بالکل خشک ہو چکی تھی اور معصوم بچہ جتنا پیاسا ہو کے منہ مارتا اسے کچھ نہ ملتا اور وہ مزید زور سے چلانے لگتا۔ میں کمرے میں اکیلی بے بس اور لاچار بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس تڑپتے ہوئے بچے کی بھوک کیسے مٹاؤں۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بازار سے ڈبے کا مہنگا دودھ منگوا کے اسے پلا سکتی۔ معصوم کی روتی ہوئی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں شدید ذہنی اذیت اور پریشانی کی حالت میں کمرے کے فرش پہ بیٹھی اکیلی رو رہی تھی کہ اچانک گلی سے ہمارے روز کے دودھ والے کی آواز آئی، جو روزانہ محلے میں دودھ بیچنے آتا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ بندہ میری کوئی مدد کر سکے۔ میں نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دودھ والا باہر کھڑا تھا۔ میں نے روتے اسے اندر بلایا اور اپنی مجبوری بتائی کہ میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے اور مجھے دودھ نہیں آ رہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا دودھ ادھار دے دو تاکہ میں اپنے بچے کی جان بچا سکوں۔ دودھ والا میری بات سن کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس نے میرے کمرے میں تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ پھر اس نے اپنے دودھ کا برتن ایک طرف رکھا اور میرے قریب آ کے کہنے لگا، باجی پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے میری چھاتی کو اپنے ہاتھوں سے دبا دبا کے اپنے منہ سے محبت کا سفر جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا انجام بعض اوقات اتنا ہی کٹھن اور دردناک ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کی اصل داستان اس دن شروع ہوئی جب یونیورسٹی کے پہلے سال میری ملاقات ذیشان سے ہوئی۔ ذیشان ایک بہت ہی شریف، سلجھا ہوا اور نیک اخلاق کا لڑکا تھا جو پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ کلاس کے دوران ہماری دوستی ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ دوستی ایک بہت ہی گہری اور پاکیزہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے سچے وعدے کر لیے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ہماری یہ پاک صاف محبت ہماری زندگی کو جنت بنا دے گی، لیکن ہم دونوں اس وقت بالکل نادان تھے اور اس ظالم معاشرے کی ان دیواروں سے بالکل بے خبر تھے جو برادری اور ذات پات کے نام پہ کھڑی کی گئی ہیں۔ ذیشان کا تعلق ایک دوسری برادری سے تھا اور ہماری برادری بالکل الگ تھی۔ ہمارے خاندانوں میں صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی شادی صرف اور صرف اپنی ہی برادری کے اندر ہو سکتی تھی اور برادری سے باہر شادی کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور خاندان کی ناک کٹوانے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہوئی تو میں نے بہت ہمت کر کے ایک شام اپنی ماں کو اپنے دل کی بات بتائی اور ذیشان کا ذکر کیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ میرا رشتہ لے کے ہمارے گھر آنا چاہتا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ماں کا چہرہ خوف اور غصے سے پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے جا کے بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ پہ چلاتے ہوئے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں برادری سے باہر شادی کا نام لینا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر تمہارے ابا اور بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ اس لڑکے کا خیال اپنے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔
میں نے روتے ہوئے ماں کے پیر پکڑ لیے لیکن ان کا دل نہیں پگھلا۔ اگلے ہی دن ذیشان نے اپنے والدین کو بہت مشکل سے راضی کیا اور انہیں میرے گھر رشتہ لے کے بھیجا۔ ذیشان کے والدین جب ہمارے گھر آئے تو میرے ابا اور بھائیوں نے ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ انہوں نے ذیشان کے والد کی عمر کا بھی لحاظ نہ کیا اور برادری کا طعنہ دے کے انہیں صاف لفظوں میں منع کر دیا اور کہا کہ ہماری لڑکیاں اپنی برادری سے باہر نہیں جاتی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ذیشان کے گھر والے اپنی یہ تذلیل برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے گھر جا کر ذیشان پہ صاف واضح کر دیا کہ اب اس لڑکی کا نام بھی مت لینا۔ ادھر میرے گھر میں میرے لیے ایک جیتا جاگتا جہنم بنا دیا گیا تھا۔ میرا موبائل فون مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور مجھے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا جہاں مجھے صرف تانے اور مار پیٹ نصیب ہوتی تھی۔ میرے بھائی روزانہ مجھے دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر میں نے برادری سے باہر شادی کی ضد نہ چھوڑی تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ دوسری طرف ذیشان بھی اپنی برادری اور گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہماری یہ تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی میری برادری کے ایک ان پڑھ اور عمر رسیدہ شخص سے طے کر دی تو میرے پاس اپنی زندگی بچانے کا اور کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ میں نے ایک رات کسی طرح چھپ کے ذیشان سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ اگر اب ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ ذیشان نے بھی اپنی محبت کی خاطر ایک بہت بڑا اور کٹھن فیصلہ کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا کچھ ضروری سامان سنبھالوں اور رات کے آخری پہر گھر کی پچھلی کھڑکی سے باہر آ جاؤں، وہ میرا انتظار کرے گا۔ اس رات میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا لیکن ذیشان سے بچھڑنے کا خوف ہر خوف پہ بھاری تھا۔ میں نے چپکے سے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا تو میں نے کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ گلی کے موڑ پر ذیشان ایک بائک لیے کھڑا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور ہم دونوں اس رات اس ظالم برادری اور اپنوں کی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ نکلے۔ ہم نے شہر پہنچ کے فوراً کورٹ میرج کر لی اور ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنوں کو چھوڑ کے بھاگنے کی یہ قیمت ہمیں بہت جلد اتنی بڑی قربانی دے کے چکانی پڑے گی۔ بھاگ کر کورٹ میرج کرنے کے بعد شروعات کے چند دن تو خوابوں جیسے خوبصورت اور محبت سے بھرپور تھے، لیکن جیسے ہی زندگی کی تلخ حقیقتوں نے ہمارے سامنے اپنے پر سارے تو ہمارے وہ سارے رنگین خواب ایک ایک کر کے بکھرنے لگے۔ ذیشان کے پاس کوئی بہت بڑی نوکری نہیں تھی اور جب ہم نے گھر چھوڑا تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم شہر کے کسی اچھے علاقے میں کوئی چھوٹا سا صاف ستھرا مکان کرائے پہ لے سکتے۔ ہم نے مجبور ہو کے شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور تنگ محلے میں ایک چھوٹا سا بوسیدہ کمرہ کرائے پہ لیا جس کی چھت کریوں میں تپتی تھی اور برسات کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ اس کمرے کا کرایہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ تھا۔ ذیشان دن بھر نوکری کی تلاش میں شہر کی تپتی سڑکوں پہ خاک چھانتا رہتا لیکن برادری سے کٹنے اور گھر والوں کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کہیں کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ ایک معمولی سی دکان پہ معمولی تنخواہ پہ ملازم ہو گیا جہاں سے ملنے والے پیسے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہی ختم ہو جاتے تھے۔ میں جو اپنے گھر میں ایک آرام دہ اور آسودہ زندگی گزار کے آئی تھی یہاں ایک ایک روپے کی محتاج ہو کے رہ گئی تھی۔ میرے دل میں ذیشان کے لیے محبت اب بھی ویسی ہی تھی لیکن جب بھوک اور تنگی گھر کے دروازے پہ دستک دیتی ہے تو محبت کی چمک کہیں کھو جاتی ہے۔ میں روزانہ صبح اٹھ کے ذیشان کے لیے روکھی سوکھی روٹی تیار کرتی اور اس کے چہرے پہ موجود پریشانی کو دیکھ کے اپنے دل کے ارمانوں کو اندر ہی اندر دبا دیتی تھی۔ میں ذیشان سے بہت زیادہ محبت کی امید رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شام کو جب تھک ہار کے گھر لوٹے تو مجھے گلے سے لگائے، مجھے تسلی دے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرے کیونکہ میں نے اسے ایک انسان کی خاطر اپنی پوری دنیا، اپنے ماں باپ، اپنا بھائی اور اپنی عزت سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ لیکن ذیشان حالات کی چکی میں اس حد تک پس چکا تھا کہ اس کے اندر محبت کا وہ پرانا جوش بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی شام کو گھر آتا تو اس کا چہرہ اترے ہوئے اوزار کی طرح مرجھایا ہوا ہوتا۔ وہ آتے ہی بستر پر لیٹ جاتا اور میری کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھتی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ چڑچڑا ہو جاتا اور کہتا مجھے سکون سے سونے دو، میں دن بھر ذلیل ہو کے آیا ہوں، تمہاری یہ فضول باتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔
اس کا یہ روکھاپن میرے دل کو چھلنی کر دیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ذیشان اب مجھ سے بور ہو چکا ہے یا مجھے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے گئے اور ہمارے درمیان ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے شدید جھگڑے اور تلخیاں بڑھنے لگیں۔ کچن کا راشن ختم ہو جاتا تو میں ذیشان سے کہتی کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ وہ آگے سے غصے میں لال ہو جاتا اور چلاتے ہوئے کہتا، میں کہاں سے لاؤں آٹا؟ کیا میں چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں؟ جتنی میری اوقات ہے میں اتنے پیسے لا کے تمہیں دے دیتا ہوں۔ تم سے ایک چھوٹا سا گھر نہیں سنبھالا جاتا، تم روز روز فرمائشیں لے کے بیٹھ جاتی ہو۔ علیشا، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم بھاگ کے آئے ہیں اور ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں؟ جب وہ مجھ پہ اس طرح چلاتا تھا تو میرا مروجہ فخر اور میری انا بری طرح مجروح ہوتی تھی۔ میں بھی آگے سے بلند آواز میں جواب دیتی کہ ذیشان، میں نے تمہاری خاطر اپنا بھرا پورا گھر چھوڑا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کی بندوقوں کا سامنا کیا ہے۔ کیا میں نے اس دن کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا کہ تم مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترساؤ اور مجھ پہ اس طرح غصہ کرو؟ اگر تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم ایک بیوی کو سنبھال سکو تو تم نے مجھ سے بھاگ کے شادی کرنے کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ میرے منہ سے یہ تانا سن کے اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا تھا اور وہ گھر کی چیزیں اٹھا کر دیواروں پہ مارنا شروع کر دیتا تھا۔ ہمارے درمیان اب خاموشی کی کیسی گہری اور زہریلی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جو ہماری محبت کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ رات کو جب ہم بستر پہ لیٹتے تو ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے سوتے تھے اور اندھیرے میں میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے اس تپتے ہوئے تکیے میں جذب ہو جاتے تھے۔ مجھے رہ رہ کے اپنے ماں باپ کا وہ چہرہ یاد آتا تھا جب انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ برادری سے باہر شادیاں کامیاب نہیں ہوتی اور جب وقت پڑتا ہے تو محبت کا بھوت اتر جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا میرے والدین کی بددعا اب سامنے آ رہی ہے۔ ذیشان اب اکثر راتوں کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ تم اتنی دیر کہاں تھے تو وہ کہتا، میں دوستوں کے پاس تھا کیونکہ اس گھر میں مجھے صرف تمہاری کڑتی ہوئی زبان اور تانے سننے کو ملتے ہیں۔ مجھے اس دوزخ میں آنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اس کے یہ جملے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیتے تھے۔ محبت کی جگہ اب نفرت اور تلخی نے لے لی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے تھے۔ روز کا یہ ذہنی عذاب اور گھریلو ناچاکی ہماری زندگی کا مقدر بن چکی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جھگڑوں کی شدت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ پڑوسی بھی ہمارے کمرے سے آنے والی چیخو پکار سن کر ہم پہ ہنستے تھے اور تماشے دیکھتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری وہ لازوال محبت اس قدر بھیانک موڑ پہ کیسے آ گئی جہاں سکھ کا ایک سانس بھی ہمارے نصیب میں نہیں رہا، اور ان تمام تلخیوں اور روز روز کے جھگڑوں کے باوجود میرے دل کے کسی کونے میں ذیشان کے لیے وہی پرانی محبت اب بھی سانس لے رہی تھی۔ میں ذہنی دوری کو ختم کرنا چاہتی تھی اور اپنے اس اجڑے ہوئے گھر میں پھر سے محبت کے رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ ایک رات جب باہر بوندا باندی ہو رہی تھی اور موسم میں ایک عجیب سی خنکی تھی، میں نے سوچا کہ آج میں ذیشان کے استقبال کے لیے ویسے ہی تیار ہوں گی جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتی تھی۔ میں نے الماری سے اپنا وہ خوبصورت ریشمی لباس نکالا جو ذیشان کو بہت پسند تھا۔ میں نے اپنے بالوں کو کھولا، ہلکی سی خوشبو لگائی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھا تو مجھے لگا شاید میری یہ کوشش ہمارے درمیان جمی برف کو پگھلا دے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب ذیشان تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اسے جیسے ہی مجھے اس روپ میں دیکھا تو اس کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے مجھ پہ ٹھہر گئیں۔ اس کے چہرے کی سختی تھوڑی دیر کے لیے مدھم ہوئی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی اس کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی نظریں اس کی جھکی آنکھوں میں ڈال دیں۔ میں نے بہت ہی دھیمی اور پیار بھری آواز میں کہا، ذیشان، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ کیا ہم اسی دن کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنوں سے لڑ کے بھاگے تھے؟ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ تنگی بھی منظور ہے، بس مجھے میرا وہ پرانا ذیشان واپس لا دو جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پہ رکھ دیا اور اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ میں اس کے اتنے قریب تھی کہ مجھے اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے اداس چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول کر صرف مجھے دیکھے اور ہمارے درمیان وہ پرانی قربت پھر سے لوٹ آئے، لیکن اس کے دماغ پر حالات کا بوجھ اس حد تک سوار تھا کہ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے مجھے خود سے دور کر دیا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور بڑے تھکے لہجے میں کہنے لگا، علیشا،
میں اس وقت بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہوں۔ دکان کے مالک نے آج مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر کل تک میں نے ادھار کا حساب برابر نہ کیا تو مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ ایسے میں مجھے یہ رومانس اور یہ محبت کی بات ایک بوجھ لگ رہی ہیں۔ مجھے سکون سے سونے دو کیونکہ صبح مجھے نوکری پہ جانا ہے۔ ذیشان کا یہ سرد رویہ اور مجھے خود سے دور کرنا میرے نازک دل پر ایک بہت بڑا خنجر بن کے لگا۔ میری ساری تیاریاں اور میری محبت کی یہ تڑپ ایک سیکنڈ میں مٹی میں مل گئی۔ میرا غصہ اور میری انا پھر سے جاگ اٹھی۔ میں نے بستر سے پیچھے ہٹتے ہوئے تڑپ کے کہا کہ ذیشان، تم ایک پتھر انسان بن چکے ہو۔ تمہیں میری کسی قربانی کا احساس نہیں۔ میں نے تمہاری خاطر سب کو چھوڑا تو مجھے ایک پل کا سکون بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے درمیان اس رات غصے اور جذبات کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا جس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس غصے میں چیختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور رات کے اندھیرے میں بائک سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے گلی میں غائب ہو گیا۔ میں کمرے میں اکیلی اس ریشمی لباس میں فرش پہ بیٹھ کے زارو قطار روتی رہی اور دل ہی دل میں ذیشان سے خفا ہوتی رہی کہ وہ میری محبت کو ٹھکرا کر اس طرح غصے میں باہر کیوں چلا گیا۔ میں بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی تھی کہ اب بائک کی آواز آئے گی اور ذیشان کمرے میں داخل ہو کے مجھے گلے سے لگا لے گا، لیکن وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ صبح کا سورج گلی کے اونچے مکانوں کی دیواروں پہ چمکنے لگا۔ سورج کی روشنی پھیلتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور ہولناک گھبراہٹ نے جنم لیا، کیونکہ ذیشان رات کا گیا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ پچھلے 1 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رات بھر گھر سے باہر رہا ہو۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور میرا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈوب رہا تھا کہ اچانک باہر گلی میں لوگوں کے اونچی آواز میں بات کرنے اور چہمگوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا شاید اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی اور جیسے ہی میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دل پہ ہاتھ رکھ کے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 2-3 بزرگ مرد کھڑے تھے جن کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف، گہرا افسوس اور ہمدردی تھی۔ انہوں نے جب مجھے اس ریشمی لباس میں دیکھا تو انہیں اپنی نظریں جھکا لیں اور ان میں سے ایک نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ بیٹی، اپنے دل کو مضبوط کرو۔ رات کا یہ شاہراہ پر ذیشان کی بائک کو تیز رفتاری اور بارش کی پھسلن کی وجہ سے ایک بڑے ٹرک نے سامنے سے زوردار ٹکر مار دی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ اتنا ہولناک ہوا کہ وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا اور اس کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پہ جیسے پورا آسمان ٹوٹ کے گر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھانے لگا، میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے لگا کائنات کی ہر چیز رک گئی ہے۔ میں وہیں دہلیز پہ بیٹھ کے پاگلوں کی طرح بلند آواز میں چیخنے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ ابھی میری یہ آہ و بکا اور رونے کی آوازیں سن کے محلے کی عورتیں میرے گھر کی طرف دوڑ ہی رہی تھیں کہ اچانک گلی کے موڑ پہ تیز رفتاری سے 2-3 بڑی اور مہنگی گاڑیاں آ کے رکیں، جن کے دروازے کھلے تو ان میں سے ذیشان کے والدین، اس کی بہنیں اور اس کے غصے سے بھرے ہوئے بھائی اترے۔ ان کے چہروں پہ اپنے جوان بیٹے کی موت کا دکھ تو تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک وحشیانہ نفرت اور غصہ چمک رہا تھا۔ ذیشان کے گھر والوں نے میرے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھتے ہی ماتم کرنے یا مجھے تسلی دینے کے بجائے مجھ پر نفرت کی نظریں ڈالیں اور پورے محلے کے سامنے ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ذیشان کی بوڑھی ماں چڑیل کی طرح مجھ پہ جھپٹی اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پہ پیچھے کی طرف زور سے دھکیلا۔ وہ پورے محلے کی عورتوں اور مردوں کے سامنے اپنے سینے پہ ہاتھ مار مار کے چلانے لگی کہ دیکھو سب لوگ، یہی وہ بدبخت اور منحوس لڑکی ہے جس نے ہمارے ہنستے کھیلتے اکلوتے بیٹے کو اپنے عشق کے جھوٹے جال میں پھنسایا اور اس نے اپنی برادری اور ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اگر ڈائن ہمارے بیٹے کی زندگی میں نہ آتی تو آج ہمارا جوان بیٹا اس دنیا سے یوں لاوارثوں کی طرح نہ جاتا۔ اس بدذات نے ہمارے بیٹے کو جیتے جی برباد کیا، اسے 1-1 روپے کا محتاج کیا اور اپنی زبان کے تانوں سے اسے رات کے اندھیرے میں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ یہ رات کو اس سے جھگڑی ہوگی تبھی میرا معصوم بیٹا رات کے اس پہر باہر نکلا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں زمین پہ گری ہوئی تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میں ذیشان کی ماں کے پیروں کو پکڑ کر روتے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ اماں خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں۔ میں ذیشان سے سچی محبت کی ہے، میں اس کی قاتل نہیں ہوں، لیکن میری ایک بات سننے کے لیے وہاں کوئی تیار نہیں تھا۔ اتنے میں ہسپتال کی ایمبولینس بھی گلی میں آ پہنچی۔ ذیشان کے بھائیوں نے ایمبولینس سے اس کی سفید کفن میں لپٹی ہوئی میت کو نیچے اتارا، لیکن جیسے ہی میں اپنے شوہر کا آخری دیدار کرنے کے لیے اس کے قریب جانے لگی تو ذیشان کے بڑے بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرائی۔
उन्होंने मुझे अपने शौहर के करीब जाने और उसका चेहरा तक देखने की इजाज़त नहीं दी। मैं घिसटती हुई रेंगती हुई ज़ीशान के वालिद के पैरों में गिरी और अपने दोनों हाथ जोड़ के रोते हुए मिन्नतें की कि अब्बा जी खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म न करें, मुझे मेरे ज़ीशान का चेहरा एक बार देख लेने दें, मुझे उसकी मैयत पर बैठ के 2 आंसू बहा लेने दें। मैं उसकी बीवी हूँ, मेरा भी उस पर हक है, लेकिन उनका मादरी और पिदरी दिल मेरे लिए बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। ज़ीशान के वालिद ने अपनी लाठी ज़मीन पे मारी और मुझे पाँव की ठोकर मार के पीछे कर दिया और बड़े जाहिलाना लहजे में कहा कि दूर हो जा हमारे सामने से, तेरा इस मैयत पे अब कोई हक नहीं है। तूने इसे अपनी बरादरी से अलग कर दिया और इसका घर छुड़वा कर उसी दिन मार दिया जिस दिन तू इसके साथ भागी थी। हम अपने बेटे का जनाजा और उसकी मैयत इस मनहूस घर में एक पल भी नहीं रखेंगे जहां उसका दम घुटता था। हम इसे अपनी बरादरी के आबाई गांव ले जाकर इज्जत से दफनाएंगे ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। ज़ीशान की बहनें और उसकी माँ मोहल्ले की तमाम औरतों के सामने मुझे गंदी गालियाँ देती रहीं, मुझ पर तानों की बरसात करती रहीं, जबकि मोहल्ले के वो लोग जो कल तक मुझसे हमदर्दी का दम भरते थे वो सब खामोश तमाशाई बने खड़े ये दिलदोज़ तमाशा देख रहे थे। किसी एक इंसान के दिल में भी मेरे लिए रहम नहीं जागा। ज़ीशान के भाइयों ने ज़बरदस्ती अपने जवान भाई की मैयत को दोबारा गाड़ी में रखा, उस पर चादर डाली और उसे अपने आबाई गांव ले जाने के लिए रवाना हो गए। वो लोग अपने बेटे की मैयत अपने साथ ले गए और मुझे मेरे ही उस छोटे से तारीक और सुनसान कमरे में अकेला तड़पता हुआ और सिसकता हुआ छोड़ गए। मेरे पास ना तो अपने सच्चे शौहर का चेहरा देखने की मोहलत बची थी और ना ही उसके जनाजे के पीछे चलने की इजाज़त थी। मैं उस सुनसान कमरे के फर्श पर उसी रेशमी लिबास में अकेली पड़ी दीवारों को तकती रही और ज़ीशान के अचानक चले जाने के गम में पागलों की तरह कभी हंसती और कभी रोती रही। पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अपनों को छोड़ने का अंजाम ये हुआ था कि अब ससुराल वाले भी मुझे सड़क पे छोड़ गए थे और मैं उस अजनबी शहर के एक छोटे से किराए के मकान में बिल्कुल तन्हा और बेबस हो चुकी थी। मेरे दिलो दिमाग पे तन्हाई का एक ऐसा खौफ सवार हुआ कि मुझे उस घर की दीवारें मुझ पर गिरती हुई महसूस होने लगीं। अब उस शहर में मेरा कोई नहीं था जो मेरी सिसकियां सुनता या मुझे हौसला देता। इस शदीद मायूसी और बेबसी के आलम में मुझे अपने वालिदैन की याद सताने लगी। मेरा मादरी दिल कहने लगा कि दुनिया की हर दीवार मेरे लिए बंद हो सकती है, लेकिन माँ बाप का दरवाज़ा अपनी औलाद के लिए कभी बंद नहीं हो सकता। मुझे रोता हुआ देख के अपने सीने से लगा लेंगे और मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। मैंने उसी वक्त रोते हुए अपनी चादर संभाली, अपने आंसू पोंछे और बगैर कुछ सोचे समझे अपने उसी पुराने आबाई मोहल्ले की तरफ रवाना हो गई जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि मैं अब्बा के पैरों में गिर के माफ़ी मांग लूँगी और कहूँगी कि मेरा ज़ीशान मुझे छोड़ के चला गया है, अब मेरी ही तौबा कबूल कर लें और मुझे अपने घर के एक छोटे से कोने में पनाह दे दें। मैं जैसे ही अपनी पुरानी गली के मोड़ पर पहुँची तो दूर से ही मुझे रोशनियों का एक बड़ा सैलाब नजर आया। मेरे अपने घर के बाहर रंग बिरंगी बरकी कमीज़ें लगी हुई थीं। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था और गली में ढोल बजने की थाप और शहनाइयों की आवाज़ें गूंज रही थीं। घर के सामने मेहमानों का एक बहुत बड़ा हजूम था और हर तरफ ईद का समा था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि आज मेरे इसी घर में मेरी छोटी बहन समरीन की शादी की तकरीब चल रही थी, जहाँ सब लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत आगे बढ़ चुके थे और अपनी खुशियों में मगन थे। किसी के चेहरे पे भी मेरी जुदाई या मेरे जाने का कोई मलाल नहीं था। मैं धीरे धीरे कांपते हुए कदमों के साथ उस भीड़ को चीरती हुई अपने घर के मरकजी दरवाजे के पास पहुंची। मेहमानों ने जब मुझे इस हाल में देखा कि मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखें रो रो के सूज चुकी थीं और चेहरे पे वीरानी थी, तो सबकी गपशप यकदम रुक गई और ढोल वाले ने भी डोल बजाना बंद कर दिया। हर तरफ एक गहरा सकूत छा गया। अंदर से मेरे अब्बा और मेरे दोनों भाई हंसते मुस्कुराते मेहमानों को मिलने बाहर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दरवाजे पे खड़ी मुझ पे पड़ी, उनके चेहरों की खुशी यकदम गायब हो गई और उनकी आंखों में गुस्से और गैरत के पुराने अंगारे दहकने लगे। मेरे अब्बा ने गुस्से से कांपते हुए मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए गली की एक साइड पे ले गए, जहाँ समरीन के होने वाले ससुराल के मुअज़्ज़ज़ लोग और बरादरी के चौधरी खड़े थे।
समरीन की होने वाली सास और ससुर ने जब मुझे देखा तो उन्होंने फौरन अब्बा की तरफ इशारा किया और बड़े सख्त और मगरूर लहजे में कहा कि चौधरी साहब, ये तो आपकी वही बेटी है ना जो बरादरी से बाहर एक लड़के के साथ भाग गई थी और जिसे पूरे ख़ानदान की नाक कटवाती थी। हम आपकी आजिज़ी देख इस घर में अपनी बरादरी का रिश्ता लाने पर राज़ी हुए थे, लेकिन याद रखें, अगर आज इस बदचलन और भागी लड़की ने इस घर में कदम रखा या आपने इसे कबूल करने की कोशिश की तो हम इसी वक्त ये बारात और रिश्ता वापस ले जाएंगे। हम एक ऐसी लड़की की बहन को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जिसकी बड़ी बहन ने बरादरी का मुंह काला किया हो। हमारी बरादरी में हमारी थू थू होगी और हम ये बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुन के मेरे भाइयों के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए। उन्होंने मुझे सबके सामने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा जिससे मैं ज़मीन पर जा गिरी। मेरे अब्बा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और बड़े बेरहम लहजे में मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि तू यहाँ क्यों आई है? हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू उस घर की दहलीज पार करके भागी थी। देख रही है, आज तेरी छोटी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और तू यहाँ भी हमारी खुशियों को आग लगाने आ गई है। खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम कर और यहाँ से दफा हो जा। अगर तेरी वजह से समरीन का रिश्ता टूट गया तो मैं तुझे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। हमारी बरादरी ख़राब मत कर और जहाँ मुंह काला किया था वहीं वापस चली जा। मेरी माँ अंदर सहन से खिड़की के पीछे खड़ी रो रही थी, लेकिन बरादरी के खौफ और शौहर के गुस्से की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आके अपनी उस बेवा बेटी का हाथ थाम सकती। मेरे भाइयों ने मुझे ज़बरदस्ती गली के फर्श से उठाया और धिक्के दे के गली से बाहर निकाल दिया। मैं गली के मोड़ पर खड़ी रोती रही और पीछे मेरे अपने ही घर से दोबारा ढोल बजने की आवाज़ें आने लगीं। रोशनी ऐसी तरह चमक रही थी और वो लोग मेरे दुख को भुला के दोबारा अपनी खुशियों में मगन हो चुके थे। अपनों की इस बेरुखी और बरादरी के जहरीले निज़ाम ने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और मेरे पास अब रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। मैंने अकेली ने रात के अंधेरे में पैदल चलना शुरू किया और सिसकती हुई वापस उसी पसमानदा मोहल्ले के किराए के छोटे से तारीख कमरे में आ गई जहाँ ज़ीशान की यादें बिखरी हुई थीं। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उस वीरान फर्श पर लेट कर अल्लाह से फरियाद करने लगी कि अल्लाह, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब तू ही मेरी लाज रखना। मुझे नहीं मालूम था कि इस तन्हाई और सदमे के अंदर मेरी ज़िंदगी का एक नया और हैरान कुन सफ़र शुरू होने वाला था। अगले दिन मेरी तबीयत शदीद बिगड़ गई। मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर जीने की सकत ही ख़त्म हो गई है। मेरा सर बुरी तरह घूम रहा था, शदीद मतली हो रही थी और जिस्म में इतनी जान भी नहीं बची थी कि मैं बिस्तर से उठ के पानी का एक घूंट पी सकती। मेरी हालत मिनटों में इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उस बेबसी के आलम में जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए कुआड़ खोले और गली की तरफ देखकर पड़ोसियों से मदद की अपील की। मेरी आवाज़ सुन के पड़ोस में रहने वाली एक उधेड़ उम्र की नेक खातून रशीदा आपा दौड़ती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने जब मेरी ये हालत देखी कि मेरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है और मैं फर्श पे अदब हुई पड़ी हूँ तो वो घबरा गईं। उन्होंने फ़ौरन मोहल्ले की पुरानी और तजर्बाकार दाई को बुलावा भेजा जो चंद ही मिनटों में अपनी पुरानी चादर ओढ़े मेरे कमरे में आ पहुंची। दाई ने बड़े गौर से मेरी नब्ज़ देखी, मेरे पेट पे हाथ रखा और मेरी आंखों का मुआयना करने के बाद अचानक उसके चेहरे पे एक हैरत अंगेज़ मुस्कुराहट उभर आई। उसने रशीदा आपा की तरफ देखा और फिर मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम बीमार नहीं हो, बल्कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी उजड़ी गोद को दोबारा हरा कर दिया है। तुम उम्मीद से हो और तुम्हारे पेट में ज़ीशान की आखिरी निशानी पल रही है। ये सुनना था कि मेरे दिल में एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई कि मेरा ज़ीशान अभी तक मेरे अंदर जिंदा है और दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा कि इस यतीम बच्चे को मैं जालिम दुनिया में अकेले कैसे पालूंगी। दाई की ये बात सुन के रशीदा आपा पहले तो मुझ पर खूब गुस्सा हुई। उन्होंने अपने हाथ नचाते कहा कि अलीशा, तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से क्यों ख़राब की? जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं, मेके और ससुराल वालों ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो ऐसे में इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम कैसे उठाओगी? तुमने अपने मुस्तकबिल का ज़रा भी नहीं सोचा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पागलों की तरह रोते देखा तो उनका मादरी दिल पिघल गया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, चलो, जो होना था वो हो गया, अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। रशीदा आपा ने अगले ही दिन से मोहल्ले की दूसरी औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें मेरे हालात और मेरे हमल के बारे में बताया। मोहल्ले वालों को जब पता चला कि मैं एक बेबस बेवा हूँ और अब मेरे पेट में एक मासूम जान पल रही है तो उनके दिलों में मौजूद पुरानी हकारत हमदर्दी में बदल गई। अब मेरी ज़िंदगी दूसरों के आसरे पर पलने लगी थी। रोज़ाना कोई न कोई औरत अपने घर से मेरे लिए सालन और रोटी ला के दे जाती तो कोई दुकान से मेरे लिए हमल की ज़रूरी दवाएँ खरीद लाता।
रशीदा आपा खुद रोज़ शाम को आकर मेरे कमरे में झाड़ू देती हैं और मुझे हौसला देती कि अलीशा, हिम्मत न हारना। ये 9 महीने ज़िंदगी के सबसे तल्ख और कठिन दिन थे। एक बेवा माँ के लिए ये वक्त काटना किसी जहन्नुम से कम नहीं था। जब भी मैं मोहल्ले की औरतों के आगे खाने के लिए हाथ फैलाती तो मेरे अंदर की गैरत मुझे कचूके लगाती। मैं खुद को इस दुनिया की सबसे लाचार औरत समझने लगी थी, जो अपने बच्चे के लिए दूसरों के टुकड़ों पर पल रही थी। इसी कसम पुरसी की ज़िंदगी में मेरी मुश्किलात उस वक्त मज़ीद बढ़ गईं जब गली के कुछ आवारा और बदकुमाश लड़कों को यह मालूम हुआ कि इस घर में एक अकेली जवान बेवा औरत रहती है जिसका आगे पीछे कोई मर्द मुहाफिज नहीं। उन आवारा लड़कों ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो रोज़ शाम को मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाते, बुलंद आवाज़ में गंदे गाने गाते, और जब भी मैं मजबूरी में डॉक्टर के पास जाने या दवा लेने के लिए बाहर निकलती तो वो मुझ पर फ़िक्रे कसते और हकारत आमेज़ इशारे करते। उन लड़कों के खौफ की वजह से मेरा अपने ही घर से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। मैं दिन भर कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडियां लगाकर अंधेरे में बैठी रहती थी और हर वक्त यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरी इस छत की और मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की हिफाजत फरमा। उन आवारा लड़कों की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो अक्सर रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे पर पत्थर मारते थे और मुझे डराते थे। इन तल्ख हालात, बदनामी के डर और शदीद जहनी अजियत के साए तले मेरे हमल के 9 महीने पूरे हुए और वो रात सर पे आ पहुंची जब मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त हो चुका था। आधी रात के वक्त मेरे पेट में एक ऐसा शदीद दर्द उठा जिसने मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया। मैं दर्द की शिद्दत से बिस्तर पर लेटी तड़प रही थी और मेरे मुंह से बेख्तियार ज़िशान का नाम निकल रहा था। मुझ अकेली की इस तरह चीखें सुनकर रशीदा आपा भागती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मेरी हालत देखी तो फौरन गली के आवारा लड़कों की परवाह न करते हुए अंधेरे में दौड़ी और उसी पुरानी दाई को अपने साथ ले आई। दाई ने आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे हौसला देते हुए कहा कि बेटी, हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं उस वक्त शदीद जिस्मानी कमज़ोरी और जहनी अजियत की वजह से बिल्कुल बिस्तर से लग चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन मेरे अंदर ज़िशान के आखिरी निशानी को दुनिया में लाने का एक फौलादी जज्बा जाग रहा था। कई घंटों की शदीद तड़प और दर्द के बाद कच्चे कमरे के उस तारीक रात में एक मासूम बच्चे के रोने की पहली आवाज़ गूंजी। दाई ने मुस्कुरा के बच्चे को कपड़े में लपेटा और मेरे सीने पर रख दिया। मैंने जैसे ही धुंधली आंखों से अपने बेटे के मासूम चेहरे को देखा तो मेरे मुंह से एक झुरझुरी निकल गई। वो बच्चा बिल्कुल अपने बाप ज़िशान के जैसा था। उसकी छोटी सी नाक, उसकी पेशानी और उसके हाथों की लकीरें हूबहू ज़िशान की शबाहत लिए हुए थीं। उसे देखते ही मुझे ज़िशान की वो तमाम बातें याद आने लगीं जब हम शादी के शुरू के दिनों में एक दूसरे के करीब बैठ के मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे। और ज़िशान अक्सर मेरा हाथ पकड़ के कहता था कि अलीशा, जब हमारा बेटा होगा तो मैं उसका नाम इर्तिज़ा रखूँगा और उसे पढ़ा लिखा के एक बहुत बड़ा इंसान बनाऊँगा। मुझे बार बार ज़िशान का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि काश आज मेरा शौहर जिंदा होता तो मैं अपने बेटे का चेहरा देखकर कितना खुश होता। रशीदा आपा और दाई ने बच्चे को चूमा और मुझे मुबारकबाद दी। मोहल्ले के अच्छे लोग अब भी मेरा ख्याल रख रहे थे। रशीदा आपा ने मेरे लिए गर्म सूप बनाया और मोहल्ले का एक दुकानदार रज़ाकाराना तौर पर मेरे लिए कुछ ज़रूरी दवाएं ला के दे गया। लेकिन सदमे और शदीद जिस्मानी कमज़ोरी के बायस मेरे जिस्म में बच्चे के लिए दूध बिल्कुल नहीं उतर रहा था। मेरी छाती बिल्कुल खुश्क थी और बच्चा भूख से बिलख रहा था। रशीदा आपा ने जब ये देखा तो वो रोज़ाना बाजार से गाय का खालिस दूध ला के देती और चम्मच की मदद से बच्चे को पिलाती, जिससे बच्चे का पेट भर जाता और वो सो जाता। इस तरह एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से गुजर गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पे हरकत करने के काबिल हो रही थी कि अचानक मेरी ज़िंदगी पे एक और बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। एक सुबह रशीदा आपा मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके चेहरे पे शदीद पशेमानी और उदासी थी। उन्होंने मेरे पास बैठ के मेरा हाथ थामा और बड़े रंजीदा लहजे में कहने लगी, अलीशा बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, लेकिन मेरे अपने शौहर और बच्चों का दूसरे शहर से फ़ोन आया है जहाँ मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे आज ही की तारीख में हमेशा के लिए या कुछ महीनों के लिए अपने असल घर वापस जाना पड़ रहा है। मेरी गाड़ी का वक्त हो चुका है और मुझे निकलना होगा। मैंने तुम्हारे लिए 2-3 दिन का राशन किचन में रख दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा।
चंद पैसे हैं मेरी मुट्ठी में पकड़ा के रशीदा आपा ने रोते हुए मेरे बच्चे को चूमा, अपना बैग उठाया और मेरे सामने अपने घर के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा के गली के मोड़ पर गायब हो गई। उनके जाते ही गली के वो आवारा लड़के दोबारा मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में हंसने लगे। रशीदा आपा का जाना मेरे लिए एक ऐसा सदमा था जिसने मुझे एक बार फिर दुनिया में बिल्कुल अकेला, लाचार और बेआसरा कर दिया था। अब मेरे पास बाजार से दूध लाने वाला भी कोई नहीं था और मेरा मासूम बच्चा इर्तज़ा भूख की शिद्दत से दोबारा मुसलसल रो रहा था, क्योंकि मैं उसे एक कतरा भी दूध का नहीं पिला पा रही थी। और मैं इस वीरान कमरे में बच्चे को सीने से लगाए खुदा से अपनी मौत की दुआ मांग रही थी कि अचानक गली से हमारे रोज़ के दूध वाले की आवाज़ आई, जो हमेशा रशीदा आपा के घर दूध देने आता था। वो रशीदा आपा के बंद दरवाजे पर ताला देख के हैरान खड़ा था। मैंने जैसे उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे दिल में उम्मीद की एक आखिरी शमा जली। मैंने फ़ौरन अपनी चादर संभाली और दरवाजे की तरफ भागी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और उसे धीमी आवाज़ में पुकार कर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दूध वाला मेरे करीब आया तो मैंने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें चंद गिने चुने पुराने सिक्के थे। मैंने रोते हुए कहा, भाई, रशीदा आपा दूसरे शहर चली गई हैं, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ताकि मैं अपने बच्चे की जान बचा सकूं। दूध वाले ने उन सिक्कों को देखा जो दूध की कीमत से बहुत कम थे। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। ऐन उसी लम्हे गली के मोड़ पे खड़े उन आवारा लड़कों ने मुझे दरवाजे पे खड़ा देखा तो उन लड़कों ने दोबारा आवाज़ें कसना और ऊंची हंसना शुरू कर दिया। उन आवारा लड़कों के खौफ और बदनामी के डर से मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे दूध वाले से कहा, भाई, खुदा के लिए तुम फ़ौरन अंदर आ जाओ, बाहर लोग तमाशा बना रहे हैं। दूध वाला अपना बर्तन उठा के मेरे कच्चे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैंने फ़ौरन दरवाजे की कुंडियां बंद कर दी। दूध वाले ने कमरे के अंदर आके बिस्तर पर तड़पते हुए मासूम इर्तज़ा को देखा, जिसका पूरा चेहरा भूख की शिद्दत से नीला पड़ रहा था। उसे वो सारे सिक्के मेरे हाथ पे वापस रख दिया और बड़े हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बाजी, आप परेशान ना हो, मैं एक इंसान हूँ और किसी मासूम को यूं भूखा नहीं मरने दे सकता। उसे फ़ौरन अपने बर्तन से खालिस दूध निकाला और मुझे देते हुए कहा कि बच्चा बहुत छोटा है, इसे गाय का दूध हजम नहीं होगा, इसका असल हक माँ का दूध है। मैंने रोते उसे बताया कि शदीद सदमे और कमज़ोरी की वजह से मुझे दूध बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरी छाती खुश्क हो चुकी है। दूध वाला मेरी बात सुन के थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, बाजी, सदमे और खौफ की वजह से आपके जिस्म की रगें ब्लॉक हो गई हैं। जब तक इनको खोला नहीं जाएगा बच्चे को दूध नहीं आएगा। मैं आपको एक देसी नुस्खा बताता हूँ। आप खुद रोज़ाना जैतून के गर्म तेल से अपनी छाती की रगों को दुबा दुबा के अच्छी तरीके से मालिश करें। इस मालिश से खून की रवानी बहाल होगी और बच्चे के लिए दूध खुद ब खुद उतर आएगा। मैं रोज़ाना आपके लिए यहाँ दूध और राशन पहुँचा दिया करूँगा, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। वो दूध वाला कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने इर्तज़ा के मासूम चेहरे को देखा और मेरी तरफ इंतहाई एहतराम और आजी से देखते हुए कहने लगा कि बाजी, मैं जानता हूँ आप एक शरीफ बेवा हैं और इस मोहल्ले के आवारा लड़के आपको अकेला देख के तंग करते हैं। चूँकि आप हामला थी इसलिए बच्चे की पैदाइश तक आपकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी। अब बच्चा पैदा हो चुका है, आपकी इद्दत के दिन ख़त्म होने वाले हैं। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं एक अकेला इंसान हूँ और मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाता हूँ। जैसे ही आपकी इद्दत के दिन पूरे हो जाएं, मैं आपसे बाकायदा शादी करके आपको और इस मासूम बच्चों को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, ताकि इस गली के आवारा लड़कों और दुनिया वालों को आपकी तरफ उंगली उठाने का मौका न मिले। दूध वाले की यह बात सुन के मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरी आंखों से खुशी और हैरत के आंसू बहने लगे कि जिस दुनिया में मेरे अपने माँ बाप और ससुराल वालों ने मुझे धिक्के दे के निकाल दिया था, वहाँ खुदा ने एक मामूली दूध वाले के रूप में मेरे और मेरे बच्चे के लिए एक फरिश्ता भेज दिया था, जो हमें सहारा और इज्जत देने के लिए तैयार था। दूध वाला मुझे हौसला देकर राशन रख के वहाँ से चला गया। मैंने उसके बताए तरीके के मुताबिक रोज़ाना जैतून के तेल से अपनी रगों की मालिश शुरू की और अल्लाह के फजल से चंद ही दिनों में मेरी बंद रगें खुल गईं। बच्चे के लिए वाफर मिकदार में दूध उतर आया। मासूम इर्तज़ा पेट भर के दूध पीता और सुकून से सो जाता। दूध वाला अपने वादे के मुताबिक रोज़ाना चुपके से मेरे दरवाजे पर राशन और ज़रूरत का सामान रख जाता। उसने कभी मुझसे कोई गलत उम्मीद नहीं रखी। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी इद्दत के दिन मुकम्मल हो गए। दूध वाले ने मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोगों और निकाह खां को बुलाया और पूरे शरई तरीके से मुझसे निकाह करके मुझे अपनी कानूनी और बाइज़्ज़त बीवी बना लिया। जैसे ही वो दुल्हा बन के मेरे घर में दाखिल हुआ, गली के उन तमाम आवारा लड़कों के मुँह हमेशा के लिए बंद हो गए।
اور ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ میری چھت کی طرف دیکھ بھی سکیں۔ میرے نئے شوہر نے ذیشان کے بیٹے ارتضیٰ کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، اسے اپنا نام دیا اور مجھے اس دنیا میں ایک ایسی عزت اور سکھ کی زندگی دی جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک نے غریب بیوہ کی لاج رکھ لی اور مکافات عمل نے اپنوں کی بے رخی کے بدلے مجھے ایک سچا اور مخلص جیون ساتھی عطا کر دیا تھا، جس نے میری زندگی کو دوبارہ جنت بنا دیا۔